아이들과 함께 운동하는 이 평범한 일상이 안소니에게는 불과 10년 전만 해도 상상할 수 없었던 일이라고 합니다. 지금의 이 변화는 당시 20년 만기 생명보험 가입에 거절당하면서부터 시작되었다는군요. You know, I just took that almost as a death sentence. Like I wasn't expected to live to 53 years old. I wasn't expected to live to see my children reach their 20th birthdays. That was really scary to me. 당시 33세였답니다. 결혼을 앞두고 있었죠. 지금과는 사뭇 다른 모습인데요. 그가 변화를 결심한 순간이랍니다. 키 193cm, 몸무게 약 163kg. 안소니 인생에서 가장 무거웠던 때죠. So I was eating a standard American diet, and which contains a lot of fast foods, pizza, hamburgers, French fries, you know, all of these typical foods that most of us are eating. 어렸을 때부터 살이 찌기 시작한 안소니는 늘 덩치가 큰 뚱뚱한 아이로 불렸죠. 스스로도 그런 모습에 익숙해져 있었습니다. I was severely overweight. I was on medicine for high blood pressure. I had been diagnosed with sleep apnea. I got frequent migraine headaches that would stop my day. 20대 때 130kg이었던 몸무게가 30대에 들어서면서 급기야 165kg에 육박했죠. 체격은 점점 더 거대해져만 갔습니다. Like if the very first thing I said when I was going to lose weight was that I would give up pizza, it would have been very difficult actually because pizza was my go-to food, right? And the mental weight that would come from just knowing I could never have pizza again would make me continually think about having pizza all the time. 그가 좋아했던 피자 역시 합성향과 정제 탄수화물의 조건을 갖고 있는 중독성이 강한 음식 중에 하나입니다. 아내와 함께 식사 준비에 나서는 안소니입니다. 제법 능숙한 모습인데요. 오늘 메뉴는 채소 샐러드. 채소, 콩을 갈아 만드는 경단이랍니다. 아이들에게는 채소와 함께 경단을 빵 속에 넣어주고 그는 샐러드와 함께 먹습니다. 파이토케미컬이 풍부한 채소와 과일들은 포만감을 주어 과식을 방지해 주었고 차츰 피자를 먹고 싶은 욕구도 줄었습니다. 자연의 향으로 안소니의 몸은 영양지혜를 회복해 갔던 거죠. I started by including a large salad every day. Actually, before every meal, I would have a salad. And I would make sure that at least one meal was a salad. For breakfast, I would only eat fruit. And then I got to the point where that's what I was eating exclusively. And that's what I've been doing now for the past 10 years. 아이들과 함께 자전거를 타고 모험을 즐기며 스노우보드를 타는 것 역시 과거에는 상상조차 할 수 없었던 일이라죠. 그런 그의 변화는 가족에게로도 이어졌습니다. 합성향과 가공식품이 없는 식습관은 두 아이에게도 이제 일상이 되었습니다. When Anthony started eating, a nutritarian, plant-based diet, I noticed he was much happier with himself. He had much more energy, and he was much more of an active participant in our lives instead of just watching on the side. He wanted to get involved with the kids when they were playing. He got up and he played with them, and I just feel like, his whole outlook on life changed. He was much happier, and he felt much better about himself. And he had a lot more confidence. You feel, I can describe it as you feel alive, you feel vibrant, you feel confident, you feel all of these things. It's very hard to explain to someone who may not have felt it. 안소니는 영양지혜를 회복함으로써 건강한 삶 또한 회복했습니다.
제나 노우드는 5살 때부터 고기를 먹지 않았습니다. 그러나 항상 고기는 선택 사항이 아닌 꼭 필요한 것이라는 이야기를 들었죠. 그 후 고등학교 때 영양학 수업책에서 채식주의자라는 사람들이 존재한다는 문장을 보고 너무나도 기뻤답니다. 하지만 채식주의가 그녀의 건강을 지켜주지는 못했습니다. And so I was vegetarian from then on, but I ate a lot of processed food, a lot of bread, a lot of cheese, a lot of pasta, a lot of rice, a lot of cooked food. I still had issues with my energy and my sleep, and I had aches and pains from old injuries, like in my Achilles. I had a running injury, and in my thumb from a fall. I couldn't even grip anything with this hand. And I didn't understand why. And a doctor was about to do surgery on my hand, which would have immobilized my thumb. 그때 자연 생식을 통해 변화된 친구들을 만나게 되었죠. 곧바로 자연 식품만 먹는 식단을 시작하게 되었고 30일 동안 생식을 통해 변화하는 과정을 다큐멘터리에 담아냈습니다. 변화는 놀라웠습니다. And during that time, in the first week, my pain was gone in my thumb. My pain was gone in my Achilles. I had more energy. I had better sleep. And I had mental clarity and a much stronger spiritual connection. The more processed food I eat, the more numbed I am. All of my senses are numbed. My vision is not as good. My sense of smell, my sense of taste, my intuition, everything is kind of numbed out. 채식이냐 육식이냐가 중요한 것이 아니라 가공식품이 문제라는 것을 그녀는 그때 처음 알았습니다. Real flavor to me is something that just bursts in your mouth, that feels alive, that just you almost feel it in your brain and throughout the cells of your body. And it's there's no faking that. 가공식품과 합성향에 길들여진 영재 씨 역시 채소와 과일이 많은 자연식품으로 식습관을 바꾸면 중독에서 벗어날 수 있을까요? 먼저 영재 씨의 현재 건강 상태를 확인해 봤습니다. 우선 간단한 운동량과 식습관, 신체 활동 등을 묻는 설문지를 작성했죠. 그리고 혈액 검사를 진행한 후 사전에 작성했던 식사 일기를 기준으로 영양 상담을 했습니다. 평소 좋아하는 음식을 끊고 줄이는 일은 쉽지 않죠. 영양 상담을 받은 영재 씨의 표정이 썩 좋지만은 않습니다. 간의 지방량을 측정하고 딱딱해지는 정도를 분석하는 파이브로 스캔 검사와 체지방량 분석을 위한 신체 계측까지 모두 완료했습니다. 일단 고도비만과 함께 당뇨병이 있고요. 혈압이 높고 또 중성지방이 높습니다. 그래서 대사증후군이 지금 동반이 되어 있는 상태라고 볼 수 있습니다. 그리고 간 기능도 기준치보다 높고 간에 지방이 많이 침착되어 있는 상태입니다. 검사 결과는 그야말로 심각했습니다. 32세임에도 불구하고 신체 나이는 무려 50대였습니다. 제 스스로를 되게 반성하는 시간이었던 것 같아요. 막 예전에 막 이제 식사했던 장면들이 막 중화능처럼 지나가고 그런 것들을 막 생각해 보니까 되게 그냥 반성의 시간이었던 것 같은 느낌이었습니다. 1차적으로 6,000에 가깝게 드시는 것들을 절반으로 줄여서 3,000에서 3,500 정도, 다시 2단계에는 정상 식단으로 해서 2,500에서 2,800 정도 식단으로 고쳐가는 방법으로 해야 되겠고요. 고지방 시기를 좀 저지방으로 줄여야 되겠고요. 또 세 번째로는 5대 영양소가 물과 함께 골고루 들어간 식단으로 섭취를 하시는 게 가장 좋습니다. 그렇게 시작한 자연의 향 식단 8일째.
다시 찾은 영재 씨네 집입니다. 평소 즐겨 먹던 라면 대신 오늘은 콩나물과 생선, 호박까지 등장했습니다. 별로 내키지 않아 보이죠? 아직도 양으로 승부하는 건 여전합니다. 가공식품이 대다수를 차지했던 자리에 오롯이 자연의 향미가 대신했습니다. 건강을 생각한 그의 밥상이죠. 먹는 즐거움이 일상의 가장 큰 행복이었던 영재 씨. 식습관 개선을 시작하면서 가장 힘들었던 점 역시 그 유혹을 참는 것이었죠. 아직도 허전함은 여전하답니다. 아니요, 배고파요. 계속 배고파요. 그러니까 배는 이렇게 예를 들어서 막 지금 막 배가 고픈 느낌이라는 게 막 속이 약간 좀 쓰리고 막 이렇게 막 그래야 되는데 그런 건 없는데 머릿속에서 왜 이걸 먹어? 너 지금 배고픈 거야. 너 딴 거 빨리 먹어. 평상시에 먹던 거 좀 먹어. 계속 뇌에서 보내는 것 같아요. 그래서 막 일단 안 좋은 점이 야채 쪽으로 이렇게 식단을 바꾸고 나는데 냉장고를 계속 열어봐요. 그냥 무의식 중에 계속. 아이스크림과 과일맛 주스로 가득했던 냉장고는 이렇게 신선한 채소와 과일들로 가득 찼습니다. 사소하지만 영재 씨의 몸에도 변화가 찾아왔죠. 이렇게 몸에 이렇게 뭔가 나는 거 있잖아요. 그러니까 막 여드름이나 뭐 몸에 그러니까 저희가 속된 말로 등드름 뭐 이런 거 얘기하잖아요. 그런 게 싹 없어졌어요. 몸에 뭔가 두드러기 같은 게 싹 없어졌어요. 엄청 심했었거든요. 싹 없어졌어요. 깜짝 놀랐어요. 저희 와이프도 깜짝 놀라더라고요. 영재 씨를 다시 만난 건 지인과 함께 운영한다는 그의 가게에서였습니다. 영재 씨와 늘 함께 하다 보니 이런 변화가 누구보다 반가울 수밖에 없다는 동업자 승수 씨입니다. 제일 처음에 이거 식단 조절하실 때는 조금 예민해 보이셨어요. 제가 볼 때는 뭔가 참아야 되고 막 그러니까 예민해 보이셨는데 지금은 그래도 좀 활발하신 것 같다는 느낌 많이 듭니다. 개그맨 친필 사인. 좋아. 오케이, 내가 사인해줄게. 잠깐만 있어봐. 그렇게 식습관 개선을 시작한 지 어느덧 2주가 지나갔습니다. 오늘도 여전히 바쁜 영재 씨. 새로 오픈한 쇼핑몰 준비를 위해 이곳을 찾았다는군요. 살 좀 빠지지 않았어, 이제 여기. 아, 글쎄요. 쓰리 입으면 되겠는데? 그러니까. 우리 쓰리 안 맞았잖아요. 네. 우리 거 포 입었는데 쓰리 입으면 되겠다. 이거 같은 사이즈인데도 이거 작아 보여. 블랙이랑. 널널하다. 진짜 널널해졌다. 달라진 변화를 알아보는 주변의 반응에 살짝 어깨가 으쓱해집니다. 한 2인치 정도 줄어들었다는 건 어마어마한 거거든요. 딱 보기에 2인치가 줄어들었다는 건. 제 기준에서는 엄청 많이 빠진 거예요, 지금. 엄청 빠진 거야. 진짜 어지러워요, 지금. 평소 그의 동대문 나들이에서 꼭 빼놓지 않는다는 음식들입니다. 오늘은 이곳을 지나쳐 동료들과 함께 음식점을 찾았는데요. 집이 아닌 외부에서 영재 씨의 식단은 어떻게 달라졌을까요? 그럼 자극적이지 않고 정말 다이어트 식단이 뭐가 있을까요? 다이어트 비지. 비지, 홍비지요? 홍비지. 홍비지찌개 하나 주세요. 홍비지 하나 추가해 주세요. 일단은 야채가 국으로 들어있는 비빔밥 많이 먹고 아니면은 뭐 청국장 백반 아까 말한 홍비지찌개 뭐 이런 것들 양념 되게 세게 안 된 것들 왜냐면 이게 음식이 약간 맵고 짠 게 한 번 들어가 버리면 못 멈추겠더라고요.
영재 씨는 나름대로 방법을 터득해가고 있었습니다. 아, 콩비지 진짜 맛있다. 이렇게 자연의 향 식단으로 생활했던 4주가 훌쩍 지났습니다. 영재 씨의 몸은 과연 변화가 있을까요? 변화를 확인하기 위해 다시 한번 검사를 진행했습니다. 영재 씨의 노력이 헛되지 않아야 할 텐데 말이죠. 과연 결과는 어떻게 나왔을까요? 결과는 놀라웠습니다. 가장 눈에 띄는 건 체중인데요. 무려 7kg이나 감량됐죠. 체지방 역시 6% 가까이 줄었고 특히 192였던 공복 혈당이 120대로 떨어졌습니다. 간 기능도 상당한 호전을 보였습니다. 일단 가공식품들이 상당히 많이 줄었고, 그리고 대개는 소위 우리가 밖에서 먹는 외식 위주의 식단이었다 그러면 거의 이제 집밥이라고 하는 정도로 본인이 잘 챙겨 드시는 그런 양상으로 변했습니다. 그냥 채소나 이런 것들이 조리하지 않은 채 생으로 먹거나 아니면 살짝 데치거나 굽거나 해서 먹는 식으로 식단을 많이 개선을 하셨습니다. 그러다 보니까 아무래도 파이토케미칼 성분이 훨씬 많아지고 불필요한 액상과당이나 트랜스 지방 섭취는 줄어들 수밖에 없었죠. 그렇게 4주간의 식습관 개선 이후 50대에 해당했던 영재 씨의 신체 나이 역시 30대 후반으로 놀랍게 좋아졌습니다. 자, 이제 화면 보고 계세요. 생각은 하지 마시고 멍하니 계세요. 그렇다면 뇌의 중독 상태는 어떻게 달라졌을까요? 지금 눈앞에 실험을 시작합니다. 사진이 떴으면 손가락 까딱까딱 해주세요. 네, 알겠습니다. 시작합니다. 검사는 전과 동일하게 진행됐습니다. 음식 사진에 유독 강한 반응을 보였던 영재 씨의 뇌. 자연의 향 식단 이후 과연 변화가 생겼을까요? 검사를 담당하는 의료진 역시 궁금하긴 마찬가지입니다. 4주 전에는 박영재 씨의 뇌에서 맛있는 음식, 쾌락적인 음식을 봤을 때 쾌락 중추, 감정 중추들이 왕창 혈류량이 일시로 늘어나는 것이 잘 관찰됐습니다. 한 달 후에는 아주 쾌락적인 맛있는 음식을 봤을 때도 뇌가 평온하게, 특별히 어느 부위가 더 활성화되지는 않는 그런 모습을 보여줬습니다. 불과 한 달 사이에 일어난 실로 놀라운 변화입니다. 육안으로 보기에도 확연한 차이가 나는데요. 4주 전과 달리 맛있는 음식을 봐도 뇌의 반응이 작아진 영재 씨. 영재 씨는 이제 음식 중독에서 벗어난 것 같습니다. 한 달 동안의 이 습관을 없애는 과정만으로도 박영재 씨가 이런 맛있는 음식을 봤을 때 충동적으로 구매를 하거나 충동적으로 섭취를 하는 행동을 절제할 수 있는 확률이 훨씬 높아졌다고 할 수 있습니다. 변한 건 이뿐만이 아닙니다. 자연의 향 식단 개선 후 영재 씨의 입맛 역시 바뀌었다는군요. 토마토 같은 경우에는 저는 개인적으로 맛있어요. 예전에는 이거 그래 배 채우기 위해서 먹는구나 했는데 그것만 먹다 보니까 그거를 먹으면서 토마토가 달기도 했고 되게 짭조름하기도 했고 막 그렇구나 이제 그렇게 생각해서 이제 토마토 같은 경우는 되게 좀 맛있게 먹고 당근 이런 것들 맛있게 먹는데 야채로 어느 정도 포만감을 주고 이제 뇌에서 먹고 싶어하는 것들을 좀 넣어주면 포만감이 좀 있는 것 같아요. 예전보다 훨씬 덜 먹게 되더라고요. 지금 쉽게 접할 수 있는 음식들은 가공식품이라던가 이제 조미료나 이런 것들이 많이 첨가된 음식들이거든요. 근데 이제 그런 음식들에서 가능하면은 천연에서 있는 그 생재료를 그대로 먹거나 약간 그냥 데치거나 삶거나 해서 먹는 그런 식으로 재료를 원형 그대로 먹는 연습을 하시는 것도 어떻게 보면 입맛을 우리가 바꾸는 데 상당히 좋은 영향을 미칠 수가 있습니다. 4주간
자연의 향 식단이 가져다준 놀라운 변화를 직접 체험한 영재 씨. 밝아진 표정에 자신감까지 덤으로 얻었는데요. 이대로라면 더 이상 가짜 맛의 유혹에 빠져들지 않을 것 같습니다. At every point in human history, food has played an important role in the shape of society and even earlier in the shape of the human body and the development of the brain. All of that is gone when we start eating processed foods. There's no integrity anymore, and so that's why many people claim humans don't have nutritional wisdom. We have nutritional wisdom, but it's been hijacked. Try the real one. If you really like strawberry candy, try eating a real strawberry. You might fake flavor, but you can't fake health. And you can't even fake flavor very well, because there's nothing like the real thing. To protect your life, your loved ones, and to give yourself the opportunity to have a happy and better life. 현란한 맛의 시대. 진짜 맛이 아닌 가짜 맛의 유혹도 넘쳐납니다. 맛있는 것은 몸에 좋아야 하지만 요즘은 그 반대인 것들이 더 많습니다. 점점 약해져가는 향에 공장에서 만들어진 가짜 향이 더해지면서 맛이 우리를 배신한 것이죠. 지금 여러분의 밥상에는 무엇이 올라와 있나요? 혹시 맛에 배신당하고 있지는 않으신가요?